This conference will now be recorded. Okay, everyone who has connected online, you should be able to see my screen and able to hear me. And offline also same. Okay, let's look at the attachments. Someone is reporting that delete option is not working, like error, throwing error message. I think yesterday we deleted, right? It got deleted successfully that time. What is the error message you are getting? So we were discussing about attachments, right? So I'll attach some documents here. Okay, so 3 documents we have attached. Here we have either download or delete option. So you can either download or delete. I'm deleting the first document and then submit. We did not implement anything by ourselves. Everything is OOTB. Even if it is not functioning, everything is good, right? Only we have 2 attachments, correct? What is the error? Aadhaar require better. Yes. అది కూడా delete అయిపోద్దా? Required means you should attach. Okay, if you delete, it will be deleted. If you delete Aadhaar card and click on submit, case will not be resolved. It will show a message saying that Aadhaar card attachment is mandatory, you please attach. So you have to go back and attach and then do it. Any other document is okay. So Yes, at the time of resolution, Aadhaar card must be there, because that I have selected as required for resolution. Okay, clear? Okay, sir. Let's discuss about attachments now. Okay, so yesterday we have seen practical and just high level. What are the OOTB rules required for attachments? PY case, what is that? PY case content, PY attached content, that is what the pop-up local action. And what else? Local action is okay. Case related. Yeah, documents and files count, number of attachments. PY case related content, that is a page list which will have details about attachments on clipboard. And what else is there? This delete download, which one it is? PY case related content. Since something we have used, some menu control we have used. Okay, and try to remember those names. Okay, next we are going to look at understanding in detail about attachments. See, the documents that we are going to attach to PRPC, there will be some attachment categories. Okay, see, any document that you attach in pega will be stored into tables. See, these attachments are part of work object. These attachments are part of work object. As part of your transaction processing, you have so much data. Along with that, attachments also is another data, which are files or maybe screenshots or maybe plain documents, notepads, like that. Whenever an attachment is been attached, the attachment gets stored into a table called data work attached file. What is the table? Data work attached file. So work object entirely will not store into single table. Work object data will get stored into work table. Work object related documents will get stored into attachment table. Okay, work object, if you're going to attach documents to work object, the documents are going to store into separate table called data work attached file. This is how PRPC database schema is been designed. So here you go now. Let me open a diagram. It's there, or I need to draft one. Attachments. Okay, here you go. I'm going to open with paint. See here, this is work table. In the work table, work object data will store into a column called PZ PV stream. Apart from it, PZ INS key will be there.
and py status work, all that will be there. This is a regular properties and values. If you are attaching documents to work object, the documents will store into separate table. What is the table name? PC data work attach. PC underscore data underscore work attach. For this table, the class mapped is data work attach file. What is the class that is being mapped to this table? Data work attach file. Okay. Work object related locks will be there in which table? What is the table which will have locks? PRSys locks. Sys log. PRSys Sys locks. log. Like this, entire work object is not single table. Work object for its normal data is work table. Related to it, we have, what is this? Attachments table, lock table. We will be having index tables. We'll be having assignments tables. We'll be having queue tables. All tables together is one work object actually. Okay, you'll be learning one by one. Work object data, work table. Locks information related to work objects will be in which table? PRSys logs. Attachments related to work object will be in which table? Attachments table. Okay, look at here now. See, here you go. And this is work table. Okay, so here we have work table. PZ key will be there. Okay, and here PZPV stream. PZPV stream data will be there. So PZ key, let's say this is our class group, right? Let's say C-1. Okay, so similarly C-2, and next like this we have 4 work objects. Okay, 5 work objects are there. Okay, PZPV stream means data in which format? Blob format data will be there. Okay, work object data. Okay, this is work table. Work table. Okay, this is work table. So in the work table we have these columns. Okay, this is work table. Now attachments table is there. What is the next table? Attachments. Attachments is data work attach file. Attach file, that is the class name and table. So here you have attachment ID, right? Attachment ID will, for each attachment there should be some ID. So I will show you what are the columns here. Definition of the class, and here you go now. Attachment key. What is that? PX attachment key. That is attachment ID. And content will be there, right? Attachment content will be there. This is what attachment content and actual attachment. And there will be PX ref object key. What is that? Next one, PX ref object key. Okay, this will be there. Now here you go. Okay, like this we have different records. Attachment key, let's say I'm writing like this, attach -1. Okay, attach -2, just simply I'm writing, not exact format will be different. Okay, and this is what? Attachment. Here what will be stored? Attachment will be stored like this. In the attachment table everything gets stored. Okay, so this is attachments table. Now for a given work object you can have a number of documents attached. For one work object you may attach 2 documents. For another work object you may attach 3 or 4 or 5, depends on how many documents are requested, how many you are attaching, depends. There may be different set of documents. See here, whenever the work object is being attached with documents and you click on submit, normal data everything will store in work object table. Attachments will store in this table. All attachments related to any work object of any class group, everything will store into same table. See, our application is what? Max application work objects are storing into work table. See, this is a class group. This is class group. All work objects you create will store into same work table.
This is vehicle insurance case type. This is also storing into same work table. Under this, you create one more case type that will also store into same work table. 10 case types I create, all will store into same work table because work object is the instance of work class, not the case type class. Okay. So anywhere you attach documents, those will store into same table. Suppose work case type 1 work object, case type 2 work object, case type 10 work object, all these will store into same table. So n number of work objects will have n number of attachments, n plus attachments. All those will get stored into same table. When attachments are stored into this table, how does the system knows which attachments belongs to which work objects? System should know that, right? So attachment 1, 2 related to which work object? Suppose I am going to go here, recents, and I will open one work object. So I open this work object. When I open the work object, it will retrieve the work object data onto clipboard. It will retrieve the work object data onto clipboard. Also, it has retrieved attachments. It retrieved attachments also, right? So work object data it has retrieved from work table. Attachments data it has retrieved from attachments table. There are so many attachments available. For this specific work object, what are the attachments? Only those attachments to be retrieved and taken here, correct? So how does the system knows the work object and attachment, which attachments are related to work object, which work object, or the other way around, which work object has what documents attached? How does it knows? That is, there will be one column in the attachments table, that is px ref object key. What is the column name? Px ref object key. In px ref object key column, just give me a minute, please. So px ref object key column, pg key value of the work object will be there. See, for this particular work object in work table, how many records are there here in this table? 3 records are there. That means 3 documents are attached. So when we attach 3 documents to work object and submit, that particular work object pg key will store into a column called px ref object key in attachment table. How many records will store? Each attachment same value will be there for the key value px ref object key. For second work object, how many attachments are there? 2. For third work object, how many attachments are there? No. Third work object pg key are not seeing in this table means for third work object we did not attach any documents. For third work object we did not attach any documents. Fourth work object we are seeing 2. Fifth work object we are seeing how many? 5. Means 5 documents we have attached. So when we open this work object, PRPC will go to this table matching with this key. How many records are there? 3. So those 3 attachments it will bring and show in the UI. Understand? Everyone clear? So here you go now. This is attachment link. What is this? Attachment link. This is not actual attachment. Open this. Click on this link. Click on this link. It is not opening. Okay, let me go here. Yeah, it downloaded, but I wanted to show that. సార్ తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. మీ తెలుగు బ్యాచ్. Okay, fine. Okay, fine. Recently we started Telugu batch, that's why I did not get adapted to that practice, but okay. So ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి అటాచ్మెంట్స్ కదా ఉన్నాయి. ఈ అటాచ్మెంట్స్ చూడాలంటే చూడొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇది లింక్ మాత్రమే అటాచ్మెంట్ కి, ఇది అటాచ్మెంట్ కాదు. ఈ లింక్ మీద నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నానో మనకి ఇక్కడ కూడా అటాచ్ చేస్తాను కదా. ఒక నిమిషం ఆగండి. డౌన్లోడ్ ఏమన్నా వ్యూ లేదా? ఓకే, ఈ డౌన్లోడ్ అని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నానో అప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ వస్తుంది కదా. ఈ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ అటాచ్మెంట్ అని తీసుకొస్తుంది. ఈ లింక్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ, ఇవేంటో చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు నా అటాచ్మెంట్స్ కి ఒక టేబుల్ కాదు 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి. అటాచ్మెంట్స్ కి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి? 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా వర్క్ టేబుల్లో స్టోర్ అయింది, అటాచ్మెంట్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి అటాచ్మెంట్స్ ఓపెన్ చేసి తీసుకురావాలి 3 అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, అటాచ్మెంట్స్ తీసుకురావడం అంటే ఏంటి? ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని తీసుకురావాలి. కానీ పిఆర్పిసి ఏం చేసిందంటే అటాచ్మెంట్స్ ని డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్లో స్టోర్ చేసి మళ్ళీ ఈ అటాచ్మెంట్స్ కి రెఫరెన్సెస్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసింది మళ్ళీ తెచ్చి. ఇంకో టేబుల్ పేరేంటి? లింక్ అటాచ్మెంట్. ఈ టేబుల్ పేరేంటి?
లింక్ అటాచ్మెంట్ అనే టేబుల్, లింక్ అండర్స్కోర్ అటాచ్మెంట్. ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఇక్కడ కూడా బీజేడైనస్ కి ఈ కీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఈ అటాచ్మెంట్ కి సంబంధించిన కీ ఉంటుంది అనమాట, రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు పిఆర్పిసి ఏం చేసిద్ది, మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తారో అటాచ్మెంట్స్ టేబుల్కి వెళ్ళదు. ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి లింక్ అటాచ్మెంట్ లో ఏమేమి నేమ్స్ ఉన్నాయి, అటాచ్మెంట్ నేమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతుంది. మీకు అర్థం కావాలంటే నేమ్, ఆ అటాచ్మెంట్ డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అది మాత్రమే స్టోర్ చేసింది. అవి తీసుకొచ్చి మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసింది. ఇవన్నీ నేమ్స్ అటాచ్మెంట్ కి డిస్ప్లే చేసిందా. మీరు అన్ని అటాచ్మెంట్స్ ఒకేసారి ఓపెన్ చేయగలుగుతారా? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా 4 డాక్యుమెంట్స్ ఎట్ టైం ఓపెన్ చేయగలుగుతారా? ఎట్ టైం ఒక క్లిక్ తో చేయరు కదా. ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అయ్యాక రెండోది ఓపెన్ చేసి మూడోది ఓపెన్ చేసి ఇంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి ఒక దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అయింది. మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసామో ఈ అటాచ్మెంట్ కీ తీసుకునే కదా డిస్ప్లే చేసింది ఇది. మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తామో ఇది డిస్ప్లే అయింది, ఈ అటాచ్మెంట్ రిఫరెన్స్ లోడ్ అయింది అనమాట. క్లిక్ చేయగానే డేటా వర్క్ అటాచ్కి వెళ్ళి యాక్చువల్ అటాచ్మెంట్ ని తీసుకొచ్చింది, కంటెంట్ తో పాటు తీసుకొచ్చి మనకి డౌన్లోడ్ చేయటమో చూపించటమో మనం డిజైన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి చేసింది. ఇట్లా ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అంటే, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి 5 అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేశాను. డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఆ టేబుల్కి వెళ్ళి డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ టేబుల్కి వెళ్ళి 5 అటాచ్మెంట్స్ ని కంటెంట్ తో సహా తీసుకొచ్చి లోడ్ చేయాలంటే టైం పట్టిద్దా లేదా? కొంత టైం పట్టిద్ది, ఎంతో కొంత, అవునా? అట్లా కాకుండా జస్ట్ దానికి ఏ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాని రెఫరెన్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఓన్లీ రిఫరెన్సెస్ అంటే నేమ్ లింక్ దాని రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి లోడ్ చేసింది అనుకోండి. దీనికి కొంత టైం పట్టిద్ది కదా. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ టైం పట్టిద్ది? ఫస్ట్ ది ఎక్కువ టైం పట్టిద్దా, సెకండ్ ఎక్కువ టైం పట్టిద్దా? కంటెంట్ తీసుకురావడానికి ఎక్కువ టైం. సో అంటే దీనికి రేషియో చూస్తే 1:15 1:20 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఒక డాక్యుమెంట్ దాని కంటెంట్ మొత్తం తీసుకురావడానికి టైం ఎక్కువ పట్టిద్దా, డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఒక్కటి తీసుకురావడానికి టైం ఎక్కువ పట్టిద్దా? కంటెంట్ మొత్తం తీసుకురావడానికి. మీరు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ మనకి ఏమైనా ఓపెన్ చేసి చూపించాలా? లేదు కదా, జస్ట్ దాన్ని లోడ్ చేయాలి అంతే కదా. అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే, వర్క్ టేబుల్లో మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు దానికి ఆ అటాచ్మెంట్స్ ఏమున్నాయో వాటి నేమ్స్ రిఫరెన్స్ లింక్స్ మాత్రం తెచ్చి స్క్రీన్ లో పెట్టేస్తుంది. అప్పుడు ఏమైందంటే ఫాస్ట్ గా లోడ్ అయింది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఏమైంది? ఫాస్ట్ గా లోడ్ అయింది. సో మనం ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ కదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి దాని కంటెంట్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చింది. అర్థమైందా? సో ఇలా ఎందుకు డిజైన్ చేశారంటే ప్రాసెస్ స్పీడప్ చేయడానికి. ఓకే, 15 డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి కంటెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి యూఐలో లోడ్ చేయాలంటే చాలా టైం పట్టింది. జస్ట్ లోడ్ చేసేటప్పుడు నేమ్సే కాబట్టి హైపర్ లింక్స్ లాగా రెఫరెన్సెస్ తీసుకొచ్చి లోడ్ చేస్తే అయిపోయింది. ఒక్కొక్కటి మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. సో దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ డిజైన్, దట్ ఈస్ వై దే హ్యావ్ డిజైన్ లైక్ దిస్. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా వర్క్ టేబుల్లో ఉంటుంది, అటాచ్మెంట్స్ డేటా 2 టేబుల్లో ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్, రెండోది వచ్చేసి లింక్ అటాచ్ ఫైల్. మనం ఏదైనా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటాని వర్క్ టేబుల్ నుంచి ఓపెన్ చేసి అటాచ్మెంట్స్ కి సంబంధించిన రెఫరెన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చింది? లింక్ అటాచ్మెంట్ నుంచి తెచ్చింది. ఓన్లీ నేమ్ అండ్ దాని హైపర్ లింక్ ఎక్కడ ఉంది బ్యాక్ ఎండ్ లో అనేది డిస్ప్లే చేసి ఒక్కొక్క దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వెళ్ళి డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ నుంచి యాక్చువల్ కంటెంట్ తీసుకొస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇలా అంటే ప్రాసెస్ స్పీడప్ చేయడం కోసం ఇలా చేస్తారనమాట. ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ గా ఉండడం, లోడ్ అవడం అవన్నీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ అటాచ్మెంట్స్. అటాచ్మెంట్స్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎన్ని టేబుల్స్ లో ఉంటాయి? ఇప్పుడు 2 టేబుల్స్. ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ యాక్సెస్ అంటే రివర్స్ లో ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ యాక్సెస్ అయింది? లింక్ అటాచ్మెంట్ యాక్సెస్ అయింది. దాని తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసినప్పుడు డేటా వర్క్ అటాచ్ అయింది. ఫార్వర్డ్ లో అటాచ్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ అయింది? ఫస్ట్ డేటా వర్క్ అటాచ్ లో అయ్యి ఆ అటాచ్మెంట్ కి క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్లి లింక్ అటాచ్మెంట్ లో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న PGDINS కి కూడా పెట్టుకుంటారు అనమాట, రెఫరెన్సెస్ క్రియేట్ చేసి. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? This is the concept of attachments. That's how they have designed. We don't need to bother about anything creating by ourselves. Everything is OOTB available. PRPC లో మొత్తం అంతా ఇది OOTB ఫీచరే. మనం సొంతగా చేయడానికి అంత ఏమి ఉండదు. మనకి విజువల్ గా డిస్ప్లే చేయడానికి కూడా OOTB ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఈ కాలం నేమ్స్ ఇవి గుర్తుండాలన్నమాట. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్, ఈ డయాగ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్ అవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి కంపల్సరీ. లింక్ టేబుల్ కి ఏమున్నాయి? ఏంటండి లింక్ టేబుల్ కి ఏమున్నాయి మన కాలమ్స్?
లింక్ టేబుల్ కా లింక్ అటాచ్మెంట్కి వెళ్ళండి. లింక్ అటాచ్మెంట్ -_ కాదు. సో లింక్ అటాచ్మెంట్కి వెళ్తే లింక్డ్ ఫ్రమ్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఏమనుంది? లింక్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్. ఇది PGDINS కి వర్క్ టేబుల్లో ఉన్న PGDINS కి ఇక్కడ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో దాని తర్వాత క్రియేట్ డేట్ టైం ఉంది. ఈ లింక్ రిఫరెన్స్ అక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాడు అనుకుంటా అటాచ్మెంట్ టేబుల్లో. ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, సో మీకు ఆ రిలేషన్ అర్థమైతే చాలు. ఇఫ్ యు నో అబౌట్ రిలేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. ఓకే, సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేయమనే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, OBJ డిలీట్ తో యాక్టివిటీ రాయాలి మనం. ఓన్లీ OBJ డిలీట్ చేసి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ PGDINS కి తీసుకుని వర్క్ టేబుల్ నుంచి డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోయినట్టు కాదు. ఆ PGDINS తో లింక్ అటాచ్మెంట్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయా, డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయా, ఫస్ట్ ఐ డిలీట్ చేయాలి. అవి అయిపోయిన తర్వాత లాక్ టేబుల్ ఏమైనా రికార్డ్స్ ఉన్నాయా, ఐ డిలీట్ చేయాలి. ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఏది డిలీట్ చేయాలి? ఫైనల్ గా వర్క్ టేబుల్లో డిలీట్ చేయాలి. ఈ రెండు కాకుండా ఇంకా వేరే టేబుల్స్ వస్తాయి, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో మీకు 2 టేబుల్స్ ని ఎప్పుడైనా రిలేట్ చేయాలంటే కామన్ వాల్యూ ఉండే కాలం కావాలి. దీనే జాయిన్స్ అంటారు అనమాట డేటాబేస్ లో. అవి వస్తాయి మనకు తర్వాత ఫర్దర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఏమైనా చెప్పానా? మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించి ఫర్దర్ గా హార్నెస్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఫ్లో యాక్షన్ మీద వర్క్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? UI లో సెక్షన్స్ వర్క్ చేసాం. ఫ్లో యాక్షన్ టైప్స్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూల్ హార్నెస్ పోర్టల్ హై లెవెల్లో చెప్తాయి. ఓకేనా, ఇవి రెండు కూడా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూల్స్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమేమి వర్క్ చేసాం? ఇప్పుడు వరకు కంట్రోల్స్ యూజ్ చేసాం, పారాగ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసాం, తర్వాత సెక్షన్స్ వాడాము, ఫ్లో యాక్షన్ వాడాము. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ UI కేటగిరీ బట్ రిలేటెడ్ టు UI. ఇప్పుడు పోర్టల్ ప్లస్ హార్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దాని తర్వాత ఆపరేటర్ ఐడి. ఈ 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఆపరేటర్ ఐడి పక్కన పెడితే పోర్టల్ ప్లస్ హార్నెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. మనం PRPCకి లాగిన్ అయినప్పుడు PRPC ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా లోడ్ అవుతుంది బ్రౌజర్ లో. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఈ డెవ్ స్టూడియో ఉంది కదా, ఈ కార్నర్ నుంచి ఇక్కడ రైట్ కార్నర్ లో పెగా ఉంది కదా, ఇది మొత్తం పెగా స్క్రీనే. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ వరకు ఇది మొత్తం ఏంటి అంటే మీ బ్రౌజర్ లో లోడ్ అయిన స్క్రీన్ మొత్తం పెగా స్క్రీనే. ఇది లోడ్ చేయడానికి ఒక రూల్ కావాలి. దట్ రూల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోర్టల్ రూల్. వాట్ ఈస్ ద రూల్ టైప్? పోర్టల్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కేటగిరీలో ఉంటది. దానికి ఏమి డిజైన్ ఏమి ఉండదు. దట్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ అన్నమాట. అదేంటిది? ఒక కంటైనర్ లాంటిది. ఫ్లో యాక్షన్ కి ఏమైనా డిజైన్ ఉందా? లేదు. కానీ ఫ్లో యాక్షన్ కంటైనర్. దేనికి? సెక్షన్ కి కంటైనర్. అట్లాగే పోర్టల్ కూడా కంటైనర్. దేనికి కంటైనర్ అనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక పోర్టల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. పోర్టల్ ఈజ్ a యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూల్ విచ్ ఈస్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్. అంటే మనం బ్రౌజర్ లో లోడ్ చేసినప్పుడు PRPC ఎన్విరాన్మెంట్ కి లోడ్ అయిన స్క్రీన్ మొత్తాన్ని ఏమంటాం? పోర్టల్ అంటాం. ఓకే, పోర్టల్లో ఇంకో రూల్ కాల్ చేస్తాం. ఏం రూలు? ఇక్కడ చూడొచ్చు, హార్నెస్. Portal is container of harness. Portal is an instance of class data dash portal. Portal is the entire user interface that gets loaded into browser when we access PRPC environment, and it loads. Portal contains harness rule. Portal contains what? Harness rule. Just give me 1 minute. Activity. Okay. సో ఒక యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది. ఓకే, మనం లాగిన్ అయినప్పుడు పెగాలోకి ఒక యాక్టివిటీ రన్ అవుతుంది. ఏ క్లాస్ లో ఉన్న యాక్టివిటీ? డేటా డాష్ పోర్టల్. ఈ యాక్టివిటీని పోర్టల్ అనే రూల్ ని కాల్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా. ఓకే, అదంతా అంత డెప్త్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి. సో అంటే PRPC లోడ్ అయ్యే స్క్రీన్ మొత్తాన్ని ఏమన్నాం? పోర్టల్ అన్నాం. ఈ స్క్రీన్ కూడా ఎలా పడితే అలా ఏమి ఉండదు. స్క్రీన్ కి ఒక ప్రాపర్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు, డెవ్ స్టూడియో, అప్లికేషన్, కాన్ఫిగర్, లాంచ్, పోర్టల్, క్రియేట్, సెర్చ్, డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ ఒక ఫిక్స్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నాయి. ఏది మారుతుంది మొత్తం UI లో అంటే ఈ మధ్యలో సెంటర్ ఏరియా ఉంది చూసారా, ఇది మాత్రమే లోడ్ అవుతా ఉంటది. ఇక్కడే మనం అంతా చేసేది. ఇది ఫిక్స్డ్ గా లోడ్ అవుతుంది. యాడ్ చేసినప్పుడు యాడ్ అవుతా ఉంటది. ఇది ఫిక్స్డ్. బాటమ్ లో ఇది కూడా ఫిక్స్డ్. సో పోర్టల్ కి ఒక స్ట్రక్చర్ లో లోడ్ అయింది. ఎలా లోడ్ అయింది? దీన్ని ఏమంటామంటే టాప్ లెవెల్లో ఉంది కదా, దీన్ని హెడర్ అంటారు, లేదా
టాప్ ప్యానెల్ అంటారు. ఏమంటారు? టాప్ ప్యానెల్ లేదా హెడర్ ఏదైనా అనొచ్చు. బాటమ్ లో ఉన్నదాన్ని ఏమనొచ్చు? ఫూటర్ ఆర్ బాటమ్ ప్యానెల్. లెఫ్ట్ లో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ ప్యానెల్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్లోరర్. లెఫ్ట్ ప్యానెల్ లోనే ఎక్స్ప్లోరర్ గా డివైడ్ చేశాడు. లైవ్ వ్యూ కొట్టినప్పుడు వచ్చేది రైట్ ప్యానెల్. ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ ఏరియా ఆర్ సెంటర్ ప్యానెల్. ఏమంటారు? వర్క్ ఏరియా ఆర్ సెంటర్ ప్యానెల్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుంటాయి. టాప్ ప్యానెల్, బాటమ్ ప్యానెల్, లెఫ్ట్ ప్యానెల్, రైట్ ప్యానెల్, వర్క్ ఏరియా, అంతే. ఇలా స్క్రీన్ లోడ్ అయింది అనమాట మనం పోర్టల్కి వెళ్ళినప్పుడు. ఈ పోర్టల్ కి ఏమి ఇలాంటి డిజైన్ ఉండదు. యాక్చువల్ గా పోర్టల్ అలా లోడ్ అయి చూపిస్తుంది, కానీ ఈ డిజైన్ ఉండే రూల్ ఏంటంటే హార్నెస్. రూల్ టైప్ ఏంటి? హార్నెస్ అనే రూల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రూల్ విచ్ డిఫైన్స్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మ్స్. సో నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి? మనం మీకు జస్ట్ పోర్టల్ గురించి హై లెవెల్లో చెప్పా. నెక్స్ట్ మెయిన్ గా వర్క్ చేయబోయే రూల్ ఏంటి? డిస్కస్ చేయబోయే రూల్ హార్నెస్. సో పోర్టల్ ఈస్ కంటైనర్ ఆఫ్ హార్నెస్. అంటే మనం ఆ పెగాలోకి ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతామో పోర్టల్ లోడ్ అయింది. పోర్టల్ లోపల ఏం లోడ్ అయింది? హార్నెస్ లోడ్ అయింది. మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రన్ చేసినప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ వెళ్ళగానే ఏం లోడ్ అవుతుంది? ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఫ్లో యాక్షన్ లోపల ఏం లోడ్ అవుతుంది? సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది, యూఐ. అట్లాగే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వగానే ఏం లోడ్ అయింది? పోర్టల్ లోడ్ అయింది. పోర్టల్ లోపల ఏం లోడ్ అవుతుంది? హార్నెస్ లోడ్ అయింది. హార్నెస్ డిఫైన్స్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మ్స్. హార్నెస్ డిఫైన్స్ ద appearance of UI forms, also processing of UI forms. Processing ఎలా అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ I will discuss about appearance of UI forms. ఇక్కడ చూడండి, harness we will be creating under user interface category. Harness test create and open. Okay, చూడండి హార్నెస్ ఏం చెప్తుంది? డ్రాగ్ సెక్షన్ ఇయర్ అంటే హార్నెస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూలే, కానీ ఇది కూడా కంటైనరే. దేనికి కంటైనర్ ఇది? మళ్ళీ సెక్షన్. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ లేటర్. బట్ నౌ యు సీ హార్నెస్ లో మనకి ఏముంది? లేఅవుట్, స్క్రీన్ లేఅవుట్. ఇక్కడ ఒక్క సెక్షన్ ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగలుగుతాం. మోర్ దాన్ వన్ చేయాలన్నా చేయలేం. ఇది ఎక్కడుంది? సెక్షన్ కాదా ఇది? పారాగ్రాఫ్ తెచ్చాను. సపోజ్ ఈ సెక్షన్ అడ్రస్ సెక్షన్ తెచ్చా, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశా. ఓకే, ఇంకో సెక్షన్ తీసుకొస్తా నేను. ఇది పోయి అది వచ్చింది అంటే ఎన్ని సెక్షన్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగలను నేను? ఓన్లీ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నో, బై డిఫాల్ట్ విత్ స్క్రీన్ లేఅవుట్. అంతే కదా? ఈ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళండి. వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి లేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. బై డిఫాల్ట్ ఏ లేఅవుట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు? కంటెంట్ ఓన్లీ. ఇలా ఉంది, ఒక సెక్షన్ ఏ పట్టింది ఇక్కడ. సపోజ్ నేను ఈ లేఅవుట్ లో హెడర్ అనే లేఅవుట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమైందో చూడండి. ఇప్పుడు ఎన్ని సెక్షన్స్ వచ్చినాయి? ఇప్పుడు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు నేను? ఇది ఒక సెక్షన్, 2 హెడర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే. హెడర్ కాకుండా ఇది అప్పుడు మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ వచ్చేసి ఒక హెడర్ ఉండాలి, ఒక వర్క్ ఏరియా ఉండాలని చెప్పారనుకోండి. అప్పుడు హార్నెస్ లో ఈ లేఅవుట్ ఫార్మాట్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా హెడర్ లెఫ్ట్ ప్యానల్ అండ్ వర్క్ ఏరియా కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? హెడర్ లెఫ్ట్ అనే వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ as కంటైనర్ తీసుకోవాలి. హెడర్ రైట్ ప్యానల్ అండ్ వర్క్ ఏరియా కావాలంటే ఇది తీసుకోవాలి. సపోజ్ నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, హెడర్, ఫూటర్, లెఫ్ట్, రైట్, వర్క్ ఏరియా కూడా ఉంటుంది. మొత్తం ఎన్ని సెక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? అక్కడ చూసి చెప్పండి ఎన్ని అనేది. 5. యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ 5 సెక్షన్స్. 5. హెడర్ కి ఒక సెక్షన్ పెట్టచ్చు, ఫూటర్ కి ఒక సెక్షన్, లెఫ్ట్ ప్యానల్ కి ఒక సెక్షన్, రైట్ ప్యానల్ కి ఒక సెక్షన్, వర్క్ ఏరియా ఒక సెక్షన్. దీంట్లో 100 సెక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? 5 ఓకే మాక్సిమం, అందుకని ఎలా చేయదు. 100 చేయాలంటే 100 ఎలా చేయొచ్చు? సెక్షన్స్ లోపల సెక్షన్స్ ని బట్టి చేయాలి. సెక్షన్స్ లోపల సెక్షన్స్ పెట్టి ఫైనల్ గా ఎన్ని సెక్షన్స్ రావాలి మనకి? అంటే మిగిలిన 95 ని ఈ 5 లో ఇరికించాలి. ఓకే, ఆ 5 తెచ్చి ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటే అయిపోయింది. సో ఇలా మీకు ఇప్పుడు డిజైన్ అయిన ఈ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో, లోడ్ అయిందో, దీనికి హెడర్, ఫూటర్, లెఫ్ట్ ప్యానల్, రైట్ ప్యానల్, వర్క్ ఏరియా అలా మనకి లోడ్ అయింది కదా. సో ఆ అపియరెన్స్ ఎవరు ఇచ్చారు పోర్టల్ కి? పోర్టల్ కి ఉండదు, పోర్టల్ అనే కంటైనర్. ఆ అపియరెన్స్ ని డిఫైన్ చేసింది హార్నెస్ లో ఉన్న స్క్రీన్ లేఅవుట్. ఈ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అనే సెక్షన్స్ లో ఉండదు, హార్నెస్ లో మాత్రమే ఉంటది. హార్నెస్ ఈజ్ కంటైనర్ ఆఫ్ సెక్షన్. మళ్ళీ హార్నెస్ అపియరెన్స్ వరకు ఇచ్చింది, ప్రాసెసింగ్ కూడా ఇచ్చింది. నేను చూపిస్తా ప్రాసెసింగ్ గురించి. అంటే బటన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు హార్నెస్ లో. మీకు కావాలంటే మీ ఓన్ బటన్స్ తెచ్చుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడుంది ఇది?
ఓకే సరే, ఇక్కడ నేను బటన్ ఉంది కదా, ఇది ప్రాసెసింగే కదా. సరే, హార్నెస్ లో మీరు సెక్షన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, కావాలంటే బటన్స్ అవన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రాసెసింగ్ కూడా డిఫైన్ చేసింది. అపీరెన్స్ వైజ్ లేఅవుట్ ఫార్మాట్ నేను చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హార్నెస్ లో సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి మనం. అంటే మీకు ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫామ్ డిజైన్ చేయాలంటే బేసిక్ గా ఆల్వేస్ ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలి, అది సెక్షన్. దాంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. ఇప్పుడు సెక్షన్ ని ఎంబెడ్ చేయాలి ఎక్కడో చోట. ఎక్కడ చేయొచ్చు? 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఏదర్ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఎంబెడ్ చేయాలి, లేదా హార్నెస్ లో ఎంబెడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా తెలిసిద్ది? ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయమన్నారు, సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు, అయిపోయింది. సెక్షన్ ఇస్ కెన్ బి ఎంబెడెడ్ ఇంటూ ఏదర్ హార్నెస్ ఆర్ ఫ్లో యాక్షన్. మీకు ఎట్లా తెలిసిద్ది ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా సెక్షన్ హార్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఎంబెడ్ చేయాలనేది మనకి ఎలా తెలిసిద్ది అంటే, లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ లో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ స్క్రీన్ విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్, దానికి సబ్మిట్ బటన్ అలా ఉండాలి అని చెప్పారనుకోండి. దెన్ యూ క్రియేట్ ఫ్లో యాక్షన్. ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ బటన్ డిఫాల్ట్ గా వచ్చి, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ లో ఒక అసైన్మెంట్ దగ్గర ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ దగ్గర యాక్సెస్ చేయాలి మీరు. అలాంటి స్క్రీన్ అనుకోండి, నో డౌట్ యూ క్రియేట్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ లోకల్ యాక్షన్. లోకల్ యాక్షన్ అనే అసైన్మెంట్ దగ్గరే కదా, పైకి వెళ్ళి యాక్సెస్ చేస్తాం ఏదో బటన్ క్లిక్ లో. ఓకే, అదర్ దాన్ దిస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హార్నెస్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటో చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక పోర్టల్ ఇచ్చాడు పెగవాడు. ఓకే, మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమని? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ స్క్రీన్, దట్ స్క్రీన్ షుడ్ బి లోడెడ్. వెన్ యూ గో టు ద లెఫ్ట్ ప్యానల్, క్లిక్ ఆన్ డాష్ బోర్డ్, మై స్క్రీన్ షుడ్ బి లోడెడ్ హియర్. ఇదేమన్నా ట్రాన్సాక్షన్ మోడలా? ఇది ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ కాదు, కానీ స్క్రీన్ ఉంది కదా. స్క్రీన్ అంటే సెక్షన్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సెక్షన్ క్రియేట్ చేశారు. ఏదో ఒక నావిగేషన్ రూల్ అంటారు దీన్ని. నావిగేషన్ రూల్ లో ఒక లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ ఒక స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుంది, అంటే సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది, నో డౌట్. మరి ఇది ఫ్లో యాక్షన్ హార్నెస్ అంటే ఇది హార్నెస్. ఎందుకని? ఇదేమి అసైన్మెంట్ షేప్ కాదు, ఇదేమి ఫ్లోలో అసైన్మెంట్ షేప్ కాదు. ఫ్లోలో అసైన్మెంట్ షేప్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే చేయాలి, ఏ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి? ఫ్లో యాక్షన్. అదర్ దాన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హార్నెస్. బటన్ క్లిక్ మీద పాపప్ వచ్చి సబ్మిట్ బటన్, క్యాన్సిల్ బటన్ రావాలనుకోండి, అప్పుడు లోకల్ యాక్షన్. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏదైనా పెగాలో హార్నెస్. ఓకేనా? సెక్షన్స్ ఎప్పుడు, ఫ్లో యాక్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? దాని పేరులోనే ఉంది, ఫ్లో యాక్షన్ అంటే ఫ్లోలో వచ్చే యాక్షన్. ఓకే, ఎక్కడ వస్తుంది యాక్షన్? ఫ్లోలో అసైన్మెంట్ షేప్ దగ్గర వస్తుంది జనరల్ గా, అంతే కదా. డిఫాల్ట్ యాక్షన్ అది కూడా, అది ఫ్లో యాక్షన్. లేదా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదో ఎక్కడో చోట ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా ఒక స్క్రీన్ వచ్చి దానికి డిఫాల్ట్ గా సబ్మిట్ అయ్యి ఉండాలన్నారు అనుకోండి, దెన్ లోకల్ యాక్షన్. ఈ రెండు తప్ప ఇంకా ఏదైనా హార్నెస్. ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ నౌ? సో అట్లా మీకు అర్థమైంది ఏది క్రియేట్ చేయాలి అని. ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు everyone clear? Yeah, got it. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్నెస్లు మనం క్రియేట్ చేసుకొని మన యూఐని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడైనా యూఐ, ఇప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలా లెఫ్ట్ ప్యానెల్లో ఇక్కడ ఒక లింక్ యాడ్ చేయమన్నాడు, ఇది క్లిక్ చేయగానే స్క్రీన్ లోడ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. సెక్షన్ చేయడం మీకు ఎలాగొచ్చు, ఇది అది ఓటీబీలే డిజైన్ చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఇదంతా హార్నెస్. ఇప్పుడు లోడ్ అయింది కదా రిపోర్ట్స్, ఈ రిపోర్ట్ లింక్స్ అన్ని లోడ్ అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఇదంతా హార్నెస్ మొత్తం. చూడాలనుకోండి లైవ్ వ్యూకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. లైవ్ వ్యూకి వెళ్తే ఇక్కడ పెట్టండి మౌస్, ఓవరాల్ స్క్రీన్ చూడండి. ఇదంతా ఏంటిది? హార్నెస్ పేరు యూజర్ పోర్టల్ అనే హార్నెస్. పోర్టల్ లోపల హార్నెస్ కాల్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ లో దీనికి సంబంధించి ఇంతవరకు చూడండి, రిపోర్ట్ బ్రౌజర్ కనబడుతుందా? ఆ హార్నెస్ పేరు కూడా ఏంటి? పివై రిపోర్ట్ బ్రౌజరే. ఓకే, దాని లోపల సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇట్లా మీకు ఇదంతా హార్నెస్ రూల్స్ అనమాట. సో మీకు ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఫ్లోలో కాకుండా, అంటే ఒక ఫ్లో యాక్షన్ కాకుండా ఇంకా ఏదైనా హార్నెస్ అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో ఇప్పుడు మీకు ఇలాంటి స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేయాలనే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వేరే అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లో కూడా హార్నెస్ వస్తుంది, అది చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జనరల్లీ అబౌట్ హార్నెస్ రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పిఆర్పిసిలో మీరు ఏ స్క్రీన్ చూసినా అది హార్నెస్ అయి ఉంటుంది. అంటే పెగాలో ప్రొవైడ్ చేసిన ఏ స్క్రీన్ చూసినా హార్నెస్ అయి ఉంటుంది. మరి మన ఫ్లో యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఓటీపీ కూడా ఫ్లో యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని. మరి అవి హార్నెస్లు కాదు కదా, సెక్షన్ ప్లస్ ఫ్లో యాక్షన్ కదా. ఒకసారి మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే లోడ్ అయిందో ఈ ట్యాబ్ దీన్ని ఏమంటామంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అంటాం. ఏమంటాము? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లోడ్ అయింది.
ఈ ఫామ్ మొత్తం ఫ్లో యాక్షన్ కాదు. ఎంతవరకు ఫ్లో యాక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ సబ్మిట్ సేవ్ క్యాన్సిల్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పార్ట్ ఇంతవరకే ఫ్లో యాక్షన్. మిగిలింది ఫ్లో యాక్షన్ కాదు. ఇది ఫ్లో యాక్షనా, ఇది ఫ్లో యాక్షనా, ఇది ఫ్లో యాక్షనా, బాటమ్ లో ఉన్నది ఇది ఫ్లో యాక్షనా కాదు. ఇవన్నీ ఫ్లో యాక్షన్. మరి ఇదంతా ఎక్కడ ఉన్నాయి? హార్నెస్ లో ఉన్నాయి. అంటే మీ ఫ్లో యాక్షన్ కూడా హార్నెస్ లోపలే లోడ్ అవుతుంది. ఇంటర్నల్ గా అలా డిజైన్ చేసి ఉంచాడు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ ద డిజైన్ ఆఫ్ పెగా, ఎలా డిజైన్ చేశాడు అనేది. అది తెలిస్తే కస్టమైజేషన్ చేయొచ్చు. మనం వాడు ఇచ్చింది కస్టమైజ్ చేయాలనుకోండి, ముందు వాడి డిజైన్ ఏంటో తెలియదు. అక్కడ ఉన్న డిజైన్ తెలిస్తే నేను ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయగలను, అంతే కదా. అక్కడ ఉన్న డిజైన్ నాకు తెలియదు అనుకోండి, కస్టమైజ్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ తెలుసుకోవాలి నేను. ఏ హార్నెస్ లోడ్ అయింది ఎలా తెలుసుకోగలను? లైవ్ యూఐ. గో టు లైవ్ యూఐ. హార్నెస్ పేరేంటి? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, పేరేంటి? పివై క్రియేట్. అంటే మీకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ చేశారు. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ చేశారు, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టెప్ 1 కి రీచ్ అయింది. స్టెప్ 2 అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ పేరేంటి చెప్పండి? క్రియేట్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చిన స్క్రీన్ కి ఆ ఫ్లో యాక్షన్ అనేది హార్నెస్ లో లోడ్ అయింది. ఏ హార్నెస్ లో లోడ్ అయింది? పివై క్రియేట్ అనే ఓఓటీబీ హార్నెస్. అది పైగా వాడు ఇచ్చేసాడు ఆ హార్నెస్ ని. ఓఓటీబీ హార్నెస్ లో లోడ్ అయింది. అవునా? ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు సెకండ్ స్క్రీన్, ఈ బిల్లింగ్ అడ్రస్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ కూడా దేంట్లో ఉంది? క్రియేట్. ఇక్కడే హార్నెస్ ఉందో చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఫ్లో యాక్షన్ కి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఉంది కదా, మొత్తం అన్ని స్క్రీన్స్ కి ఉంటుంది. హార్నెస్ పేరేంటి? పివై క్రియేట్. ఇక్కడ కూడా ఓకే, సబ్మిట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ క్రియేట్ స్టేజ్ దాటి వెళ్ళిపోయింది, మిగిలిన స్టేజ్లకు వచ్చింది. ఈ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు హార్నెస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హార్నెస్? పర్ఫార్మ్. సో ఈ స్క్రీన్ కూడా దాటి వెళ్ళిపోదాం. ఐఎమ్ సారీ. సో ఈ స్క్రీన్ కూడా దాటి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏంటిది? ఆటో డీటెయిల్స్. ఆటో డీటెయిల్స్ అనేది వేరే స్టేజ్ కదా, ఈ స్టేజ్. ఈ స్టేజ్ లో ఏముందో చూడండి. ఏంటి? హార్నెస్. ఇవన్నీ ఏంటి? అసైన్మెంట్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? అసైన్మెంట్స్. అంతేగా, అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ. అంటే పిఆర్పిసిలో ఏ అసైన్మెంట్ లోడ్ అయినా లోడ్ అయ్యే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రూల్ ఏంటంటే పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మాత్రం పివై క్రియేట్ అని లోడ్ అయింది. యాక్చువల్ గా ఈ పివై క్రియేట్ ఈజ్ ఎ కాపీ ఆఫ్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. 8.5 ముందుకెళ్తే ఇది లేదు. 8.5 నుంచి ఇది. వీడు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ కి హార్నెస్ ని, పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ ని కాపీ చేసి పివై క్రియేట్ అని పేరు పెట్టి లోడ్ చేశాడు. ఎందుకు చేశాడో నాకు ఇంకా తెలియదు, చూద్దాం తర్వాత ఏమో తెలుసుకుంటా. సో స్టేజ్ 1 లో లోడ్ అయ్యే ఏ అసైన్మెంట్ దగ్గర లోడ్ అయ్యే హార్నెస్ ఏంటి? పివై క్రియేట్. జనరల్ గా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఈ పివై క్రియేట్ గురించి చెప్పాల్సిన లేదు, ఎందుకంటే అందరూ మోస్ట్లీ ఓల్డ్ వర్షన్స్ లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. 8.3, 8.2, 8, 7.4 అట్లా. సో ఫర్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ ద ఓటీపీ హార్నెస్ దట్ గెట్స్ లోడెడ్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్, విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోడింగ్ ఫ్లో యాక్షన్ ప్లస్ బటన్స్. ఫ్లో యాక్షన్ ని, బటన్స్ ని లోడ్ చేస్తుంది. ఏ హార్నెస్ లోడ్ చేస్తుంది? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. మనం స్టార్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేసాం కదా, ఫ్లో క్రియేట్ చేసి. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి పివై కేస్ మ్యామ్ అండ్ డిఫాల్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, తీసేద్దాం. అది ఎందుకు తీస్తాం చెప్పండి? ఎందుకు పెట్టాం అసలు చెప్పండి? అప్పట్లో ఏదో ఒక ఇక్కడికి వచ్చే స్క్రీన్ ని మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అయినా మోస్ట్లీ ఈ స్క్రీన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏమి 8.5 నుంచి స్క్రీన్ లేదు, 8.5 నుంచి స్క్రీనే తీస్తాడు. ఈ స్క్రీన్ ఏంటంటే న్యూ హార్నెస్. ఇది కూడా హార్నెస్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ మీరు బిగిన్ చేశారు, ఇంకా ఫస్ట్ స్క్రీన్ రాలా, దానికన్నా ముందు ఒక స్క్రీన్ డిస్ప్లే చేశాడు, పైగా వాడు ఇచ్చాడు ఓటీపీ. ఆ స్క్రీన్ ఒక హార్నెస్ అన్నమాట. ఏ హార్నెస్? న్యూ హార్నెస్. ఈ పార్టీకి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా అవ్వలేదా? న్యూ హార్నెస్ వచ్చింది కదా, ఇప్పటికీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా అవ్వలేదా? ఎలా తెలిసింది? ఎలా చెప్తున్నారు అయిందా అవ్వలేదా అని? మీరు అయిందా అవ్వలేదో చూడాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్తే ఏ ప్రాపర్టీ ఉండాలి? పివై ఐడి అని ఉండాలి. ఉందా? పివై ఐడి ఉందా ఎక్కడన్నా? లేదు. అంటే ఏంటి? క్రియేట్ అయినట్ట అవనట్ట? అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వక ముందే ఒక స్క్రీన్ ఇచ్చాడు,
దట్ ఈస్ న్యూ హార్నెస్. దాంట్లో ఏ బటన్ ఉంది? క్రియేట్. ఈ క్రియేట్ బటన్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి ఒకసారి. మీకు అంతా ఓటీపీ ఎలా డిజైన్ చేశాడో చెప్తున్నా. ఓకే, ఇది కాదు లోడ్ అయ్యేది, బికాజ్ ఐ నో. ఇది అయి ఉండదు. యాడ్ వర్క్ అంటున్నాడు. యాడ్ వర్క్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? యాడ్ న్యూ వర్క్ అంటున్నాడు. అంటే ఏంటంటే క్రియేట్ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం. అంటే న్యూ హార్నెస్ డిస్ప్లే అయితే దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయగానే క్రియేట్ అయింది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఇగ్నోర్ చేశారనుకోండి డిస్ప్లే, స్టిల్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా? క్రియేట్ అవ్వదా? మనం చేయలేదేంటి ప్రాక్టికల్ గా? ఇగ్నోర్ ఎలా చేస్తారు? డిస్ప్లే ఇగ్నోర్ ఎలా చేస్తారు? కేస్ మేనేజ్మెంట్. ఇంక ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కేస్ టైప్స్ లో లేదు 8.5 నుంచి. 8.5 ముందు ఉంది న్యూ హార్నెస్ అనేది. క్రియేట్ అయిందా అవ్వలేదా? స్క్రీన్ ఇగ్నోర్ చేసినా డిస్ప్లే చేసినా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. అది డిస్ప్లే చేస్తేనేమో క్రియేట్ అనే బటన్ కొట్టిన తర్వాత క్రియేట్ అయింది. అది డిస్ప్లే చేయకపోతే ఆ క్రియేట్ అయ్యే ఏదైతే జరుగుతుందో బ్యాక్గ్రౌండ్ అది జరిగిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. సో న్యూ హార్నెస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎప్పుడు ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే. సో ఈ న్యూ హార్నెస్ అనేది అసలు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వడానికన్నా ముందే ఇంకా ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ కి వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకోవాలనుకోండి. మీరు యూఐలో ఒక ఫామ్ చూపించి కొన్ని ఫీల్డ్స్ చూపించి డేటా కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఏదో వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. ఓకే అనుకుంటే ప్రొసీడ్ అవ్వమని చెప్తారు. లేదనుకుంటే అసలు ఆబ్జెక్టే క్రియేట్ చేయొద్దు. అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయొద్దు. వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొద్దు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ డీల్ విత్ దాట్ యూజింగ్ న్యూ హార్నెస్. దేని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు? న్యూ హార్నెస్. న్యూ హార్నెస్ ని మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ వేస్ లో వాడుకోవచ్చు. PY డిఫాల్ట్ ఇట్లా రావాలి ఐడియాలు. అర్థమైందా? PY డిఫాల్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు న్యూ హార్నెస్. రెండు ఒకటే, తేడా ఏం లేదు. PY డిఫాల్ట్ అనేది మీరు ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తున్నారు ఎట్లా? కోడింగ్ లాగా. న్యూ హార్నెస్ లో ఏంటి? డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నారు UI లాగా. రెండు ప్రాపర్టీ సెట్ కదా అల్టిమేట్ గా. UI లో మీరు డేటా ఎంట్రీ చేసిన, యాక్టివిటీలో ప్రాపర్టీస్ కి డేటా ఇచ్చినా, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి డేటా ఇచ్చిన, మొత్తం ప్రాపర్టీ సెట్ అయినా కాదా? సో మీరు విజువల్ గా గనక చేయాలనుకోండి ప్రాపర్టీ సెట్, ఏ రూల్ వాడతారు? న్యూ హార్నెస్. బిఫోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్స్ క్రియేటెడ్, I wanted to set some properties PY default data transform. I wanted to collect the data assigning to properties from end users. End users ని డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో చేయమంటే చేయగలుగుతారా? మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలంటే బిఫోర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ అప్పుడు ఏం వాడాలి? న్యూ హార్నెస్ వాడాలి. అలా వాడచ్చు, లేదా ఇంకోలా వాడచ్చు. ఎట్లా? ఆ స్క్రీన్ లో అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిస్ప్లే చేయండి. మీరు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు, ఇలా స్క్రీన్స్ వస్తాయి. ఈ డేటా అంతా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ఉంచుకోండి. ఇట్లా ఒక సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వెల్కమ్ స్క్రీన్ లాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కూడా కావాలంటే అలా అయినా వాడుకోవచ్చు. అంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా దాన్ని కస్టమైజ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ పేగావాడు ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచాడు. వాడతామా వాడమా అనేది మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో we come across with two different harnesses so far. PY create పక్కన పెట్టండి. సో ఏమేమి హార్నెసెస్ వచ్చినాయి? న్యూ హార్నెస్, పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. న్యూ హార్నెస్ ఎప్పుడు లోడ్ అయింది? బిఫోర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి గెట్స్ జనరేటెడ్. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోడ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్. ఎట్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ ఇట్ లోడ్స్. పర్ఫార్మ్ అంటే ఇట్ అలౌస్ యూ టు పర్ఫార్మ్ అన్ యాక్షన్ ఆన్ UI. సబ్మిట్, సేవ్, క్యాన్సిల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి కదా ఫ్లో యాక్షన్ లో. అదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లో. యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ యాక్షన్. సో న్యూ హార్నెస్ లో కూడా మీరు డేటా ఎంటర్ చేసి క్రియేట్ అని కొడితే అది కూడా ఒక యాక్షనే. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ as ప్రాసెసింగ్. హార్నెస్ నాట్ ఓన్లీ డిఫైన్స్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ UI బట్ ఆల్సో ప్రాసెసింగ్. సబ్మిట్ అంటే ప్రాసెసింగ్ కాదా? అది ఎక్కడ జరిగింది? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోనే కాదా? సో దట్స్ వై డెఫినేషన్ ఆఫ్ హార్నెస్ ఈస్ హార్నెస్ డిఫైన్స్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ UI ఫార్మ్స్ ప్లస్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద UI ఫార్మ్స్. డేటా, ఆ డేటా అంతా ప్రాసెసింగ్ కూడా హార్నెస్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, now in the work object life cycle, pega provides 4 different OOTB harnesses. One is new harness, which is responsible for creating work object, which is optional, and you can use it as display screen, welcome screen, or maybe to collect some data from customer, or as a search screen, anything manaki ishtamadinattu vadukochu. And when work object reaches an assignment, at every assignment PRPC loads perform harness. Perform harness is responsible for loading flow action plus buttons into the UI. Clear everyone? దాని తర్వాత ఓకే,
సో నౌ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్లే, ఇక్కడ వచ్చినవన్నీ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్లే. స్క్రీన్స్ అన్ని అటాచ్ అండ్ దెన్ సబ్మిట్ చేస్తాను. సబ్మిట్ చేయగానే ఇప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఈ స్క్రీన్ నేను డిజైన్ చేశానా, మనం ఏమైనా డిజైన్ చేసాం, ఈ స్క్రీన్ లోడ్ అవుతుంది. ఇది కూడా పెగా ప్రొవైడెడ్ స్క్రీనే. ఇదేంటి, ఏంటిది, ఇది హార్నెస్. ఇది కూడా పేరేంటి, కన్ఫర్మ్. హార్నెస్ పేరేంటి, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఎన్ని హార్నెస్లు వచ్చినాయి మనకి, పీవై క్రియేట్ పక్కన పెట్టండి, 3 వచ్చినాయి. ట్రాన్సాక్షన్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్డర్ ఏంటి, న్యూ, పర్ఫామ్, కన్ఫర్మ్. ఓకే, సో నేను ఒక వర్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు, మీరు వర్క్ చేసి నాకు ఇచ్చారు అంటే రివ్యూ చేయమని ఇచ్చాను. అసలు మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేశారు, రివ్యూ చేయమని ఇచ్చారు. మీరు నాకు రివ్యూ చేయమని రెజ్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే నేను చేసేయాలా, మీకు పంపించి చేయమని చెప్పాలా? మీకు పంపించి చేయమని చెప్పాలి, అంతేగా. అంటే మీరు నాకు రివ్యూకి ఇచ్చిన డేటా ఎలా ఉండాలి, రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి, అంతేనా కాదా? ఎడిటబుల్ ఉండాలి, రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలా? రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి. అంటే నేను చేయకూడదు, నేను చూసి రివ్యూ చేసి ఓకే కాదా డిసైడ్ చేసి మళ్ళీ మీకు తిరిగి వాళ్ళు మాడిఫికేషన్ చేయాలంటే. అంటే మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎడిటబుల్, నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి. సో దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, రివ్యూ. అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ వాంట్ టు రివ్యూ. మీరు ఒక బటన్ పెట్టుకొని, ఏదన్నా బటన్ పెట్టుకొని, బటన్ మీద క్లిక్ చేసి రివ్యూ అని క్లిక్ చేసింది మీరు పెట్టుకోండి, మీరు ఓన్ లేబుల్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దట్ బటన్ అది హైపర్ లింక్ ఒక స్క్రీన్ లోడ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ హార్నెస్. దాంట్లో ఏం లోడ్ అయింది, అప్పటి వరకు ఏదైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఉందో అదంతా లోడ్ అయింది. ఎలా లోడ్ అయింది, రివ్యూలో లోడ్ అయింది. అలా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. డిజైనింగ్ ఏ హార్నెస్ లైక్ దట్ ఇన్ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్ టు రివ్యూ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా, దట్ ఈస్ రివ్యూ హార్నెస్. అదేంటిది, రివ్యూ హార్నెస్. రివ్యూ హార్నెస్ రీడ్ ఓన్లీ ఎడిటబులా, రీడ్ ఓన్లీ. కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ రీడ్ ఓన్లీ ఎడిటబులా, నేను అడుగుతా చెప్పండి. ఇప్పుడు చూడండి, అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో మీరు ప్రొడక్ట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు, పర్చేజ్ అంతా అయిపోయింది. లాస్ట్ కు స్క్రీన్ లోడ్ అయింది, ఏమని, ఇది మీ ఆర్డర్ ఐడి, ఇది మీ ప్రొడక్ట్, ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ మీరు కొన్నాయి, ఇది ప్రైస్, ఇది టోటల్ ప్రైస్, ఇది మీ బిల్లింగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్, ఇక్కడికి షిప్ అయింది, ఇది ట్రాకింగ్ లింక్ అని ఇచ్చాడు మీరు. ఈ స్క్రీన్ మొత్తం ఎడిటబుల్ రీడ్ ఓన్లీ? రీడ్ ఓన్లీ. డీటెయిల్స్ రీడ్ ఓన్లీ. అలా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలా డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఇచ్చాడు, హార్నెస్, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ ఇచ్చాడు. ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం యూ వాంట్ టు రివ్యూ అప్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్, దెన్ రివ్యూ హార్నెస్, రీడ్ ఓన్లీ. మొత్తం అంతా ఇంకా అసైన్మెంట్స్ ఏం లేవు పర్ఫామ్ చేయడానికి. దేర్ ఆర్ నో అసైన్మెంట్స్ టు పర్ఫామ్. డిస్ప్లే ఎంటైర్ డేటా, దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ హార్నెస్, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్. కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్, ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్, అది హార్నెస్, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్. అదేంటిది, రీడ్ ఓన్లీ. సో ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేయండి, సెక్షన్ తీసుకెళ్లి పర్ఫామ్ హార్నెస్ లో పెట్టండి. ఎడిటబుల్ ఉంది సెక్షన్, పర్ఫామ్ హార్నెస్ లో పెడితే ఎడిటబుల్ ఉంటుంది. మీ సెక్షన్ ఎడిటబుల్ ఉన్నా దాన్ని తీసుకెళ్లి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ లో పెట్టండి, ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ ఓన్లీ అయిపోయింది. పైగా దాన్ని రీడ్ ఓన్లీగా తీసేసుకుంటది. ఎందుకని, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ హార్నెస్. మనం ఒక ఓన్ గా హార్నెస్ క్రియేట్ చేసి సెక్షన్ పెట్టామనుకోండి, ఎడిటబుల్ ఉంటే దాన్ని నార్మల్ హార్నెస్. ఏంటండి, రివ్యూ హార్నెస్ కి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను చెప్తా. నేను ఒక హార్నెస్ క్రియేట్ చేశా, ఎడిటబుల్ అంటే నార్మల్ హార్నెస్. రీడ్ ఓన్లీగా మీరు ఏ హార్నెస్ క్రియేట్ చేసి డిస్ప్లే చేసినా అది రివ్యూ హార్నెస్ అంటాం జనరల్ గా. రివ్యూ హార్నెస్ కి కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫీచర్స్ లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఎక్కడ వాడుతున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, నేను ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం ఉన్న డేటాని ఒకసారి చూసుకోవాలి, అక్కడ వరకు చూడాలనుకున్నాను, అదే హార్నెస్ అయింది, రివ్యూ అయింది. ట్రాన్సాక్షన్ అంతా అయిపోయింది, ఫైనల్ గా కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి అంతా రీడ్ ఓన్లీలో. దాన్ని ఏమంటాం, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం, కన్ఫర్మ్ హార్నెస్. అంటే మీరు ఎలా వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి అది కన్ఫర్మా రివ్యూవా. ట్రాన్సాక్షన్ లో స్క్రీన్ లోడ్ అయింది, మీరు ఏదో ఎంటర్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు మధ్యలో, దాన్ని ఏమన్నాం, పర్ఫామ్ హార్నెస్ అన్నాం. ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా బిగిన్ అవ్వాలా, ఏదో కొంత డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని అంతా చేసుకోవాలి, దానికి ఒక స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఇస్తారు, ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలా, ఎట్ టు జనరేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఆ హార్నెస్ ఏమంటున్నాం, న్యూ హార్నెస్ అంటున్నాం. న్యూగా ఇప్పుడే బిగిన్ అయింది, ఇంకా క్రియేట్ అవ్వాలా, న్యూ తర్వాత క్రియేట్ అయింది అనమాట. అర్థమైందా? సో న్యూ అండ్ పర్ఫామ్ హార్నెస్ ఆర్ ఎడిటబుల్, కన్ఫర్మ్ అండ్ రివ్యూ హార్నెస్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈ హార్నెస్ అన్ని మనం మనకు కావాల్సినట్టుగా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే మీకు ఎక్కడ మాడిఫై చేయాలంటే తెలియాలంటే ఆ స్క్రీన్ ఏంటనేది తెలియాలి, అది ఏ రూల్ అనేది తెలియాలి,
లైవ్ యూఐ తీసుకొని బయలుదేరి అది కన్ఫర్మ్ రివ్యూ ఏంటో పట్టుకొని దాంట్లో ఇంకా ఏ సెక్షన్స్ వాడాడు, ఎక్కడ ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏది ఉంచాలి, ఏది తీసేయకూడదో కూడా తెలియాలి. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నారు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చింది. మీకు ఏమని ఇచ్చింది? ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ప్యానల్ ఇది లోడ్ అవుతుంది కదా, ఇదంతా లోడ్ చేయొద్దు, ఇలా చేయొద్దు, కస్టమైజ్ చేయండి స్క్రీన్. ఏంటి దీంట్లో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్, ఈ రెండు మాత్రం ఉంటే చాలు, మిగతా తీసేయమన్నారు. అది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. మీరు ఏం చేయాలి? లైవ్ యూఐ తీసుకొని ఇది ఏ సెక్షన్ వాడాడో ఇక్కడ చూసుకొని ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ చేసి, అదే నేమ్తో సేవ్ యాజ్ చేసి మన రూల్ సెట్స్ లోకి తెచ్చుకొని మిగతా అన్ని తీసేస్తారు, ఇవి మాత్రం ఉంచుతారు. అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. బిజినెస్ కి తెలియదు ఇచ్చింది రిక్వైర్మెంట్, ఓకే, మీకు తెలియాలి కానీ ఏది ఉంచాలో ఏది తీయకూడదు. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లో స్టేటస్, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి తప్ప మిగిలిన తీసేసాను అనుకోండి అన్ని, దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లం. ఏం ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పండి. ఏది తీసేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఉంది? ఐడి ఉంచుతానని చెప్పాను కదా. యాక్చువల్ గా ఇది చూపించకపోయినా పెద్ద నష్టం ఏం లేదు, ఇది చూపించకపోయినా పెద్ద నష్టం ఏం లేదు, ఇది చూపించకపోయినా నష్టం ఏం లేదు, ఇవన్నీ తీసేసినా నష్టం ఏం లేదు. కానీ ఈ స్క్రీన్ లో ఏది పోతే, ఏది తీసేస్తే ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. చెప్పండి. ఆన్లైన్ పక్కన పెట్టి యాక్షన్ తీసేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి? లోకల్ యాక్షన్ ఏమిటో చూడాలి. లోకల్ యాక్షన్ కోసం బిజినెస్ కి తెలియదు. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినా మీరు చెప్పాలి, ఈ స్క్రీన్ మాడిఫై చేస్తా మీరు చెప్పినట్టు, ఓకే, మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే యాక్షన్స్ పోయిద్ది. యాక్షన్స్ పోతే లోకల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ యాక్సెస్ చేయలేము మనం. సో యాక్షన్స్ తీయకూడదు, మాడిఫై చేసి రిక్వైర్మెంట్ పంపించండి అని చెప్పాలి మీరు. సో దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఓటీపీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఒక స్క్రీన్ కస్టమైజ్ చేయమంటే టకటగా వెళ్ళి మొత్తం తీసేయడం, యాడ్ చేయడం కాదు, ఏది ఉంచాలి, ఏది తీసేయాలో కూడా డెవలపర్కి తెలియాలి. ఓకే, సో బిజినెస్ వాళ్ళకి అన్ని తెలియకపోవచ్చు అన్నిసార్లు. సరే, ఇప్పటి వరకు లోకల్ యాక్షన్స్ లేవు అనుకోండి, మీ దాంట్లో తీసేయచ్చా? యాక్షన్స్ ని తీయకూడదు, ఎందుకని? ఫ్యూచర్ లో యాడ్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు లోకల్ యాక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ రాదని చెప్పగలమా? అప్పుడు వస్తే మళ్ళీ యాక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? కుదరదు. సో కొన్ని అసలు రిమూవ్ చేయకూడదు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ హార్నెసెస్. ఓకే, సో న్యూ హార్నెస్ ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి? న్యూ హార్నెస్ పర్పస్ ఏంటి? 2 పర్పస్ ఉంది. ఒకటి, ఇట్ క్రియేట్స్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ ఏంటి, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెల్కమ్ స్క్రీన్ ఆర్ మేబీ సమ్ డేటా కలెక్షన్ ఆర్ మేబీ యాజ్ ఎ సెర్చ్ స్క్రీన్. ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, అండ్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ పర్పస్ ఏంటి? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోడ్స్ ఫ్లో యాక్షన్ into UI along with buttons which is going to allow you to perform an action on UI. Confirm harness purpose ఏంటి? To display confirmation message at the end of the transaction. Review harness, anytime you can access from anywhere to display read only data. మీ ఇష్టం, మీరు చేస్తే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు. ఓకే, నౌ న్యూ హార్నెస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది? అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ యాక్టివిటీస్ రన్ అవుతాయి? దిస్ ఇస్ వన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ దట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్. ఓకే, క్రియేట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ యాక్టివిటీ రన్ అయింది. నేను చూపిస్తా యాక్టివిటీ ఏంటని. ఇది కాదు, ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడెక్కడ కాల్ చేశాడో ఎలా తెలిసింది? వ్యూ రిఫరెన్సెస్ చెప్పానా? వ్యూ రిఫరెన్సెస్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ రన్ అయ్యే యాక్టివిటీ ఇది. మనం ఎప్పుడైనా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది పెగాలో అంటే రన్ అవుతున్న యాక్టివిటీ ఏంటి? యాడ్. వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ? యాడ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్, న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే యాడ్ అనే యాక్టివిటీ రన్ అయింది. సో అది మీరు న్యూ హార్నెస్ డిస్ప్లే చేశారనుకోండి, క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయగానే యాక్టివిటీ రన్ అయింది. న్యూ హార్నెస్ డిస్ప్లే చేయలేదనుకోండి, స్టిల్ ఈ యాక్టివిటీ రన్ అయింది ఆటోమేటిక్. ఓకే, అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే యాక్టివిటీ రన్ అయింది కంపల్సరీ. సో యాడ్ అనేది ఒకటే యాక్టివిటీ కాదు, ఇది మళ్ళీ వేరే యాక్టివిటీస్ ని కాల్ చేసింది. ఏంటి? యాడ్ వర్క్ అనే యాక్టివిటీ. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, యాడ్ వర్క్ అనే యాక్టివిటీ ఇంకొక యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తుంది, జనరేట్ ఐడి. ఆ యాక్టివిటీ నేమ్ చూసి చెప్పొచ్చు, మీరు గెస్ చేయొచ్చు ఇది ఏం చేసిద్దో. జనరేట్ ఐడి అంటే ఏం చేస్తుంది? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తుంది. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడికి సంబంధించిన ఐడి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఐడి అంటే ఏంటో తెలుసా? C-123 అనేది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. దాంట్లో C- ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి? C- ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? డిఫాల్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఆల్రెడీ వర్క్ చేసాం కదా మనం. డివైడ్ డిఫాల్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి రావచ్చు, లేదా అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ లో డెఫినిషన్.
py డిఫాల్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి రావచ్చు లేదా అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి రావచ్చు. అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడిలో సగం వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, ఇంకా సగమే మిగిలింది. ఏంటిది అది? సీక్వెన్షియల్ న్యూమరిక్ నెంబర్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై జనరేట్ ఐడి యాక్టివిటీ. సో జనరేట్ ఐడి OOTB యాక్టివిటీ generates the sequential numeric number of the work object ID based on its prefix. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం జనరేట్ చేయాలనేది ఈ యాక్టివిటీ జనరేట్ చేస్తుంది. సో దీని తర్వాత సేవ్ న్యూ అంటే మొత్తం అంతా డేటా అంతా సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇదేం చేస్తుందో చెప్పొచ్చు మీరు. వర్క్ కమిట్ అని ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏం చేస్తుంది? కమిట్ చేసింది. అంటే సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్లోకి కమిట్ జరగాలి కదా. దిస్ యాక్టివిటీ విల్ కమిట్. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, హౌ టు క్రియేట్ వర్క్, సారీ, వాట్ ఆర్ ద OOTB యాక్టివిటీస్? దోస్ క్రియేట్స్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే OOTB యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే యాడ్ వర్క్, జనరేట్ ఐడి, సేవ్ న్యూ, వర్క్ కమిట్. ఈ యాక్టివిటీస్ కంపల్సరీ తెలియాలి అందరికి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద OOTB యాక్టివిటీస్. ఇవి ఎప్పుడు రన్ అవుతాయి? న్యూ హార్నెస్ లో క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు రన్ అవుతాయి, లేదా న్యూ హార్నెస్ ఇగ్నోర్ చేసినా ఇవి రన్ అవుతాయి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ న్యూ హార్నెస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ చూడాలి. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ హార్నెస్? సో పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లో ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది, బటన్స్ లోడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అదర్ దాన్ దాట్ వేరే చాలా సెక్షన్స్ లోడ్ అవుతున్నాయిగా. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లో ఏమేమి సెక్షన్స్ లోడ్ అవుతున్నాయి అనేది మొత్తం అవసరం లేదు, కానీ ఇంపార్టెంట్ గా ఒక సెక్షన్ కావాలి మనకి. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ప్లస్ బటన్స్ టుగెదర్ లోడింగ్ ఇంటూ ఏ సెక్షన్ కనబడుతుంది అక్కడ. ఫ్లో యాక్షన్ బటన్స్ మొత్తం అంతా సెలెక్ట్ అయింది కదా, ఈ రెండు కలిపి ఒక సెక్షన్ లో లోడ్ అవుతుంది. ఆ సెక్షన్ పేరేంటి? PY కేస్ యాక్షన్ ఏరియా. మనకి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక అసైన్మెంట్ షేప్ ని రీచ్ అవ్వగానే ఏ హార్నెస్ లోడ్ అయింది? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోపల ఒక సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. సెక్షన్ పేరేంటి? PY కేస్ యాక్షన్ ఏరియా. మళ్ళీ ఆ సెక్షన్ లో ఇంకో 2 సెక్షన్స్ లోడ్ అవుతాయి. చూడండి, ఫ్లో యాక్షన్ HTML_ సింపుల్ అనేది ఒక సెక్షన్, దాని తర్వాత PY కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ అనేది ఒక సెక్షన్. PY కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ ఒక సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఈ సెక్షన్ యూజ్ ఏంటి? చూడండి, చూసి చెప్పండి నాకు, ఏం చేసింది ఈ సెక్షన్? డిఫాల్ట్ బటన్స్ అని లోడ్ అవుతుంది కదా. సబ్మిట్ బటన్, సేవ్ బటన్, క్యాన్సిల్ బటన్, ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ బటన్, ఫినిష్ బటన్, బ్యాక్ బటన్ అవి కూడా వస్తాయి మనకి, వేరే ఫ్లోస్ వాడతాం. అంటే మీకు లోడ్ అయ్యే బటన్స్ అని ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతున్నాయి? ఈ సెక్షన్ నుంచి లోడ్ అవుతున్నాయి. PY కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్. ఏ బటన్ లోడ్ అవ్వాలని విజిబిలిటీ కండిషన్ ఉంటుంది. సబ్మిట్ లోడ్ అవ్వాలా, సేవ్ లోడ్ అవ్వాలా, క్యాన్సిల్ లోడ్ అవ్వాలా, ఏం లోడ్ అవ్వాలనేది, బ్యాక్ లోడ్ అవ్వాలనేది కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత చూద్దాం. సో నౌ, సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మ్, that means perform harness. When perform harness loads, it loads flow action, right? So inside perform harness, OOTB section gets loaded, PY case action area. మళ్ళీ ఆ PY case action area లోపల 2 సెక్షన్లు లోడ్ అవుతాయి. ఒకటి వచ్చేసి PY case action area buttons, that is responsible for loading buttons, and flow action HTML_ simple. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఈ సెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తే ఏముంటదంటే ఈ సెక్షన్ లో కోడింగ్ ఉంటది. ఏముంటది? కోడింగ్ ఉంటది. అంటే మీకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ అసైన్మెంట్కి వెళ్ళినా అదే పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోడ్ అయింది. ఈ అసైన్మెంట్ అయినా అదే పర్ఫార్మ్ హార్నెస్, ఈ అసైన్మెంట్ అయినా అది, ఈ అసైన్మెంట్ అయినా అదే. కానీ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోపల లోడ్ అయ్యే ఫ్లో యాక్షన్స్ ఏమా డిఫరెంటా? ఈ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఫ్లో యాక్షన్ వేరే, ఈ అసైన్మెంట్ దగ్గర వేరే, ఈ అసైన్మెంట్ దగ్గర వేరే. అంటే పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోపల లోడ్ అయ్యే ఫ్లో యాక్షన్ అనేది డైనమిక్, అంతేనా కాదా? సో అలా లోడ్ చేయడానికి ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట. ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏదైతే అక్కడ స్క్రీన్ ఉందో ఆ స్క్రీన్ లోడ్ అయింది. ఇది నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ సెక్షన్ అంటారు. నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ అంటే మనం ఓన్ గా HTML రాయొచ్చు, పైగా జనరేట్ చేయదు అని అర్థం. ఆటో జనరేటెడ్ అని సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైంది? ఇలా కంట్రోల్స్ అన్ని వస్తాయి, మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేఅవుట్స్ లోకి. అదే నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ అంటే ఇది, అంటే అది చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తే HTML కోడ్ రాయొచ్చు. డిజైన్కి వెళ్ళండి, ఉందా ఏమైనా యాడ్ చేయడానికి? లేదు, మనం ఓన్ గా HTML కోడ్ రాసుకోవచ్చు. రాస్తే అది నాన్ ఆటో జనరేటెడ్. పైగా వాడిచ్చిన కంట్రోల్స్ అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ జనరేటెడ్ HTML కోడ్. సో ఫ్లో యాక్షన్ HTML_ simple అనేది నాన్ ఆటో జనరేటెడ్, విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోడింగ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఇంటూ UI. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. లెట్ మీ ఓపెన్ డయాగ్రామ్.
ఓకే, పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ డయాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, అసైన్మెంట్ కదా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అసైన్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రీచింగ్ అండ్ అసైన్మెంట్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక అసైన్మెంట్ ని రీచ్ అవ్వగానే, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక అసైన్మెంట్ ని ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిద్దో అసైన్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యింది. అసైన్మెంట్ లో ఏం లోడ్ అవుతుంది? పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోడ్ అవుతుంది. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ లోపల ఏం లోడ్ అవుతుంది? పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా అనే ఒక సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. అవునా? మళ్ళీ ఈ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియాలో 2 సెక్షన్స్ లోడ్ అవుతాయి. ఈ సెక్షన్ లో ఫ్లో యాక్షన్ HTML_ సింపుల్ కాల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోడింగ్ ఫ్లో యాక్షన్. మళ్ళీ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ లోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోడింగ్ సబ్మిట్, సేవ్, క్యాన్సిల్ బటన్స్. ఇది OOTP డిజైన్ ఆఫ్ పెగా ఫర్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. ఇప్పుడు పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ ని కస్టమైజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దాంట్లోంచి పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియాని తీసేసాం. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ ని సేవ్ యాజ్ చేసి పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా దాన్ని రిమూవ్ చేసేసాం. చేసేస్తే నా ఫ్లో యాక్షన్స్ అనేవి లోడ్ అవుతాయా, లోడ్ అవ్వవా? ఫర్దర్ గా అవ్వదు. పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ వితౌట్ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా ఉంది అనుకోండి, ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అయిద్దా, లోడ్ అవుదా? లోడ్ అవ్వదు. విల్ నాట్ లోడ్. వై? అందులోనే మీకు ఫ్లో యాక్షన్ ని, బటన్స్ ని లోడ్ చేసే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు పర్ఫార్మ్ హార్నెస్ మాడిఫై చేసినప్పుడు ఏదైనా రిమూవ్ చేయొచ్చు దాంట్లో, కానీ ఏది రిమూవ్ చేయకూడదు? పీవై కేస్ యాక్షన్ అనేది రిమూవ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తే ఏమైంది? మన ఫ్లో యాక్షన్స్ లోడ్ అవ్వవు ఇంకా స్క్రీన్ లో. ఓకే, మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి ఇంటర్వ్యూలో, అడగర్లేండి ఇవన్నీ మీ ఇంటర్వ్యూవర్స్ చాలా మంది తెలియదు, నో ప్రాబ్లం, దే మే క్వశ్చన్స్ రావు, బట్ యూ నీడ్ టు నో ఇట్. నేనే ఊరికి నా సరదాగా చెప్పట్లేదు, గొప్ప కోసం. మీ ఇంటర్వ్యూవర్స్ కి ఖచ్చితంగా తెలియదు. ఇప్పటి వరకు ఏమన్నా ప్రూవ్ చేసామా? చాలా మంది వర్క్ చేసే వాళ్ళకి తెలియని మనం డిస్కస్ చేసామని లేదా? బ్లాబ్ PHP స్ట్రీమ్ బ్లాబ్ కాలం ఎందుకు వాడుతున్నాడు పెగా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశారా మీరు? ఎవరైనా చెప్పారా మీకు? ఆ క్వశ్చన్ అసలు రైజ్ అయిందా? ఇంతవరకు మనం ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ చేయలేదా? క్లాస్ లో రైజ్ చేసామా లేదా? సో PHP స్ట్రీమ్ బ్లాబ్ కాలం ఉంది కదా, బ్లాబ్ కాలం ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాడు పెగా వాడు? ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా అడిగాను మిమ్మల్ని? అడగలేదా? సరే, మీకు తెలియదు కదా, మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళి మీ చుట్టాలు ఎవరో ఒకరు ఉంటారుగా పెగా మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, మీ ఫ్రెండ్స్, ఒక 10 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అడిగి వచ్చి నాకు చెప్పండి. మీ సీనియర్స్ కాకుండా వాళ్ళని అడిగి నాకు చెప్పండి. అది ఎందుకు? నాకే తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదు అని కాదు, మీరు ఏ లెవెల్లో నేర్చుకుంటున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే, అంటే మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళలాగా నేర్చుకుంటున్నారా, ఇంకా బెటర్ గా నేర్చుకుంటున్నారా అని మీకు తెలుసు. PZPV స్ట్రీమ్ లో ఓకేనా? మనం డేటా స్టోర్ అయినప్పుడు మొత్తం డేటా మొత్తం అనేది వేరే వేరే కాలమ్స్ లో కాకుండా ఎట్ ఎ టైం ఒకే కాలమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా సార్. సో అలా స్టోర్ అవ్వాలంటే PZPV స్ట్రీమ్ లో బ్లాక్ ఫార్మాట్ లో మరి స్టోర్ అవ్వాలి. అన్ని వేరే కాలమ్స్ గా, దాన్ని కూడా తెచ్చి PZP స్ట్రీమ్ లో పెట్టాలిగా మీ లెక్క ప్రకారం. PYID వేరే కాలము, PY స్టేటస్ వరకు వేరే కాలము, PX క్రియేట్ డేట్ టైం వేరే కాలము, PX క్రియేట్ ఆపరేటర్, అప్డేట్ ఆపరేటర్, క్రియేట్ ఐడి, ఇవన్నీ వేరే వేరే కాలమ్స్ కదా. PZINS కూడా సపరేట్ కాలం కదా. మరి వాటిని కూడా తెచ్చి మొత్తం ఎక్కడ పెడితే ఒకే కాలంలో ఉంటుంది, ఇంకా బెటర్ కావచ్చు కదా. అంటే మీ జస్టిఫికేషన్ కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా బట్ ఎవ్రీ టైం అనేది కాల్ చేస్తా ఉండాలి. ఇదైనా కాల్ చేయాల్సింది ఎవ్రీ టైం. డేటాని కంప్రెస్ చేసి పెడతాడు, తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిద్దని చెప్తారా? తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసి మిగతా కాలమ్స్ కూడా తెచ్చి దాంట్లోనే పెట్టాలి, ఇంకా తగ్గిద్ది స్పేస్, ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి. సెక్యూరిటీ అంటే మిగిలిన కాలమ్స్ కూడా ఉండకూడదు. ఇదే కనుక బాగా సెక్యూర్ అయి ఉంటే .NET అప్లికేషన్, జావా అప్లికేషన్ కూడా ఇలాగే వాడాలి, నార్మల్ కాలమ్స్ అసలు వాడకూడదు. అవునా? అంటే అవన్నీ రీజన్స్ కాదు, అంటే ప్రాపర్ రీజన్స్ కాదు. మరి ఎందుకు పెగా వాడు బ్లాక్ కాలం వాడుతున్నాడు? I have unmuted everyone. I did not mute anyone. You can unmute from your end. Otherwise, I have unmuted now. Chapani. Why we need a blob column in this table? You cannot say now. That is not possible for you. But I request you to go back and ask someone. కాలమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి. బ్లాక్ ఫార్మాట్ లో చేయకపోయినప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ఒక కాలమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలి కదా సార్. అంటే మళ్ళీ కొరీ రాయాలి, ఇన్సర్ట్ కొరీ రాసి అందులో మళ్ళీ స్టోర్ చేయడానికి డేటా అనేది. ఓకే, మీకు ఇది ఎలా తెలుసు? మీరు గెస్ చేశారా, లేదా మీరు నా వీడియోలు చూసారా పాతయి, లేదా సీనియర్స్ చెప్పారా? వీడియోస్ చూసి ప్లస్ సీనియర్స్.
మరి ఎందుకు చెప్పేశారు కదా? నేను చెప్పింది ఏంటి, మీరు ఆల్రెడీ పెగా మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని అడిగి నాకు చెప్పండి అని చెప్పాను. మీ సీనియర్స్ని అడగద్దని చెప్పాను కదా. అడిగితే వాళ్ళకి తెలుసా లేదా, ఓకే వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయా లేదా మీకు తెలిసిద్ది. ఫస్ట్ మీరు ఏ లెవెల్లో నేర్చుకుంటున్నారని మీకు అర్థమైంది. సరే ఇప్పుడు ఓకే ఇతను చెప్పినా ఓకే మీకు అర్థం కాలేదని నాకు అర్థమైంది. ఓకే అది ఇంకా డీటెయిల్ గా తర్వాత చూద్దాం. మీరు వెళ్ళి అడగండి. ఓకే ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచో 7 ఇయర్స్ నుంచో 10 ఇయర్స్ నుంచో మీ టెక్ లీడ్స్ ఉంటారుగా, ఫారెన్ కంట్రీలో ఉంటారుగా, ఒకసారి వెళ్ళి అడగండి. అడిగి ఇలా బ్లాక్ కాలం ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాండి, సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి, డేటాని కంప్రెస్ చేయడానికి, ఈ 2 రీజన్స్ మాత్రం చెప్పద్దు. ఓకే అందరికీ తెలుసు, అది రీజన్ కాదు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే అడిగి ఒకసారి కనుక్కోండి, ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఓకే ఇదొకటి. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ సరే ఇది కూడా అడగండి. ఫ్లో యాక్షన్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది హార్నెస్ లో అని అడగండి. ఓకే చూడండి చెప్తారా లేదు. నెక్స్ట్ మేబీ నా వీడియోలు ఫాలో అయ్యి ఉంటే చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్టివిటీ అవాయిడ్ చేయడం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కదా. యాక్టివిటీ అవాయిడ్ చేస్తే ఏం చేయాలి, ఓటీబీ రూల్స్ వాడాలి లేదా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఏ ఒకటి వాడాలి. ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూస్ లో, ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూవర్స్ అందరూ ఏమనంటే, వై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దాన్ యాక్టివిటీ అని అడుగుతారు. వై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దాన్ యాక్టివిటీ. ఇది క్వశ్చన్, సర్క్యులేట్ అవుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట మార్కెట్ లో. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని అడిగారు, మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఏదో ఒకటి చెప్పారు, మొత్తం జాబ్ వచ్చింది. 2 ఏళ్ళ తర్వాత మీరు ఇంకోటి అడిగేటప్పుడు ఇదే అడుగుతారు, అవునా కదా? అంతే కదా, ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట అందరూ, వాళ్ళకి తెలిసింది ఇదే కాబట్టి. ఇదే క్వశ్చన్ ని పెగాలో ఒక 15 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి ఏం ఆన్సర్ చెప్తారో నాకు చెప్పండి. ఇదే క్వశ్చన్ ని మీరు గూగుల్ చేయండి, చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి పెగా చెప్పేవాళ్ళు, అన్నిటిలోకి వెళ్ళి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆన్సర్ ఏంటో నాకు చెప్పండి. అన్నిటికన్నా అంటే వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటో నేను చెప్తా. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది చాలా ఈజీగా ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, యాక్టివిటీ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అవి పక్కన పెట్టి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని అడిగి నాకు చెప్పండి ఎందుకు అనేది. ఓకేనా? సో మీకు అర్థమైంది మీరు ఏ లెవెల్లో నేర్చుకుంటున్నారు, లోపల వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఏ లెవెల్లో సబ్జెక్ట్ తెలుసు అనేది. ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తుంది. ఓకేనా? రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనేది యాక్టివిటీ ఓబీజే బ్రౌజ్ కన్నా బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఎందుకని బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయింది? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది యాక్టివిటీ ప్రాపర్టీ సెట్ కన్నా బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకైంది? నేను బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లోనే కదా మాట్లాడుకున్నాం మనం. యాక్టివిటీ అవాయిడ్ చేయాలి, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేయాలి, యాక్టివిటీ అవాయిడ్ చేయాలి, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లోనే కదా మాట్లాడారు. ఎందుకు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అలాంటి వాటిల్లో ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి మిమ్మల్ని మీకు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు, ఏమని, వై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దాన్ యాక్టివిటీస్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. మీకు ఎలా తెలిసింది? మీరు ఎక్కడైనా చదవాలి, చదివిని తీసుకెళ్ళి చెప్పాలి, చదివితే అది రైట్ అయితే రైట్, రాంగ్ అయితే రాంగ్. ఓకే సో అది తెలుసుకోవడానికి వెబ్సైట్స్ లోకి వెళ్తే దొరికిద్ది. మీకు ఎన్ని వెబ్సైట్స్ లో దొరికినా ఎక్కడ దొరికినా అది కరెక్ట్ కాదు, నేనైతే అది కన్ఫర్మ్ గా చెప్పగలను. సరే మీకు దొరికింది నాకు చెప్పండి ఏంటని. ఓకే ప్లస్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అడిగి చెప్పండి. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్ దట్ యూ హావ్ టు డూ. 2 క్వశ్చన్స్ ఏంటండి, పీజెడ్బీవీ స్ట్రీమ్ బ్లాక్ కాలం ఎందుకని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు పెగా పిఆర్పిసిలో, ఇదొక రీజన్. రెండోది డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎందుకని యాక్టివిటీస్ కన్నా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. విల్ సీ లెటర్. ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హార్నెస్ రూల్స్. మనం వర్క్ చేద్దాం, కస్టమైజ్ చేసే దాని మీద విల్ బి వర్కింగ్. ఓకే సో నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా, ఎండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళింది కదా, కేస్ క్లోజ్కి వెళ్ళిపోయింది కదా. కేస్ క్లోజ్కి వెళ్ళిపోగానే ఎంటీ ఉంది కదా యాజ్ ఆఫ్ నో, అక్కడ కస్టమర్ డేటా ఎంటర్ చేస్తాం, ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తాం, వెహికల్ డేటా, క్లెయిమ్స్ డేటా, అటాచ్మెంట్స్, ఎంత డేటా అయితే ఫ్లో అయిందో ఇది మొత్తం లాస్ట్ స్క్రీన్ లో చూపించాలి మనం. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అదే కదా అమెజాన్ అప్లికేషన్ లో జరిగేది కూడా యాక్చువల్ గా అయితే. అంటే ఇది ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంటుంది. అమెజాన్ కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ అయినా లాస్ట్ స్క్రీన్ జనరల్ గా ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, ఒక కన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ మెసేజ్, అంతా డేటా అంతా తెచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇన్వాయిస్ లోడ్ చేసి అన్ని అలా చేస్తారు అనమాట. దట్స్ వాట్ దే విల్. ఓకేనా? ఫైన్, విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే, విల్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే. మీకు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ పంపించాలి? $601 portal. Jan 20 601
మీకు డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేయాలి కదా. మీకు థియరీ డాక్యుమెంట్స్ లోని డయాగ్రామ్ ఇందా చూపించిన డయాగ్రామ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ ఏమైనా ఉందా ఈరోజు? ప్రాక్టికల్ ఏం లేదు కదా. ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం? హార్నెస్, అటాచ్మెంట్స్ నేను పంపించాను. యాక్చువల్గా అటాచ్మెంట్స్ కి సంబంధించి థియరీ నేను ఇంకా ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ చేయాలా. ఆ డయాగ్రామ్ ఒక్కటే యాడ్ చేస్తాను. ఆగండి. ఉందా? డయాగ్రామ్ కూడా ఉందా దాంట్లో? ఉందా? ఉంటే ఓకే. ఇప్పుడు హార్నెస్ ఒక్కటేనా? పోర్టల్ కూడా పెడతాను. పోర్టల్ అని ఉందా నా దగ్గర డాక్యుమెంట్. పోర్టల్ గురించి కూడా మీకు అంతగా ఏం చెప్పాలా, హై లెవెల్లో చెప్పేసాను. ఇది కూడా ఎక్కడ ఉందో ఇది కూడా అటాచ్ చేయాలి. పోర్టల్ అండ్ హార్నెస్ కూడా అటాచ్ చేయాలి. మూడు అటాచ్ చేస్తాను. హార్నెస్ 2 అనేది తీసేస్తాను. హార్నెస్ okay, you can wind up for today. We will continue on Monday. Thank you.